दीप सिद्धू एक उस प्रतिबिंब वांग बने ने जिन्हां ने फोकस करवाया कि असी जिस धरती ते हैं ना आसमान साडा है ना धरती साडी है, ये गुलामी है ते गुलामी दे संगल कटने ने। बाबा बंदा सिंह बहादुर आप कोई अहुदा नहीं लैंदे, किसी तख्त ते नहीं बहंदे, कोई तिलक नहीं हुंदा, और जिहड़ा खालसाई सिक्का खालसाई मोहर उस पहले सिख राज की स्थापित हुंदी है, साडी मोहर दे उत्ते उकरे हुए लफज सन देगो तेगो फतेह हो नुसरत बेद रंग याफत अज नानक गुरु गोबिंद सिंह। 29 मार्च 1849 का 1849 वो दिन लाहौर दे विच अखीरला खालसा राज का दरबार सजिया। दलीप सिंह एक अखीरली स्टेटमेंट जिहड़ी उन्होंने दिती हुई है वो पढ़दा है कि मैं अज तो अपना राज, अपनी निजी जायदाद, अपनी पुरखियां की जायदाद, अपना तोशा खाना सड़े कोहिनूर हीरे दे ब्रिटिश सल्तनत के हवाले कर दें। ये 173 साल पहला दी वो घटना जिस तो साडा गुलामी का सफ़र शुरू होंदा है। जदों तुसी दुनिया दे विच विचरना थॉट की टक्कर थॉट नाल हुंदी। ब्राह्मणवाद वालियां नूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुसी वाल रखे हुए ने, तुसी पग किहड़े रंग दी बन लो, तुसी हरमंदर साहब जाके 4 चफेरे परिक्रमा करके जिन्नी मर्जी देग चढ़ाओ। अकाल तख्त का कानसैप्ट दिल्ली तख्त तो 2 फुट उच्चा है। अकाल तख्त का पहला हुक्मनामा वधिया जवानी, वधिया घोड़ा, वधिया शस्त्र। उन्होंने प्रॉब्लम तुहाडे तख्त नाल है, तख्त दे थॉट नाल है। दानव देव फनिंद निसाचर भूत भविख भवान जपेंगे, जीव जिते जल में थल में, पल ही पल में सब थाप थपेंगे, पुन प्रतापन बाढ़ जैत तुन, पापन के वो पुंज खपेंगे, साध समूह प्रसन्न फिरै जग, शत्र सबै अवलोक चपेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ, अज का ये विशेष दीवान गुरुद्वारा कमेटी ਅਤੇ सिख नौजवानों के सहयोग नाल मौजूदा दौर विच एक फ्लैश लाइट वांग अपना सुनेहा देण वाले गभरू नौजवान संदीप सिंह सिद्धू, जिन्हां नूं प्यार नाल दीप सिद्धू करके कहा जाता है, उन्हां दी याद नूं समर्पित है। 29 मार्च हुणे ही गुजरे 4 दिन पहला। तो जे कौम की कहानी सियासी नुकता निगाह तो कहनी होए, भाई साहब ने रूहानियत के हवाले नाल, धार्मिक हवालियां नाल, सिक्खी की डिफाइंस, सिख थॉट की सर्वोच्चता, जालम नूं वंगारण की गल, ते वो विचारां दे नाल होए, वो हथियारां दे नाल होए, वो सिद्धांत दे नाल होए, किवें असी इन्हां 5.5 सदियां विच अपना सफ़र तय किया है, उस बारे आप नूं जाणू करवाया। मेरा फोकस क्योंकि दीप सिद्धू एक उस प्रतिबिंब वांग बने ने जिन्हां ने फोकस करवाया कि असी जिस धरती ते हैं ना आसमान साडा है ना धरती साडी है, ये गुलामी है ते गुलामी दे संगल कटने ने। तो जे इस गुलामी की कहानी की गल बहुत बार असी 1699 तो 1799 तक के सफ़र की गल का इतिहास करते हैं। बाबा बंदा सिंह बहादुर जिन्हां ने पहला सिख राज जिसका कोई बादशाह नहीं है, वो राज गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह साहब के नाम नूं समर्पित है। बाबा बंदा सिंह बहादुर आप कोई अहुदा नहीं लैंदे, किसी तख्त ते नहीं बहंदे, कोई तिलक नहीं हुंदा,
और ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾਈ ਸਿੱਕਾ ਖਾਲਸਾਈ ਮੋਹਰ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਨ, ਦੇਗੋ ਤੇਗੋ ਫਤਿਹੋ ਨੁਸਰਤ ਬੇਦਰੰਗ ਯਾਫਤ ਅਜ਼ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਤੇ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਪਲਾਈਜ਼, ਅਨਹਿੰਡਰਡ ਸਪਲਾਈਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਤੁੱਟ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਲ ਆਇਰਨ ਬਿਲਡ ਪੀਪਲ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੜੇ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਟਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਨਹਿਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਬਲੋਧ ਹੈ, ਖੰਡਾ ਵੀ ਸਰਬਲੋਧ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਿਲ ਵੀ ਸਰਬਲੋਹ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਲੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੀ ਉਸ ਸਰਬਲੋਹ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹਮਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲਣ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖੜਕ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਸਿਆਸੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਹੋਏ, ਤੇ ਠੀਕ 173 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਮਾਰਚ 1849 ਦਾ 1849 ਉਹ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨਾਟਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ, ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਘੇਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਅਖੀਰਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ, ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਆਪਣੀ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਆਪਣਾ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਸਣੇ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰੇ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੇਸਰੀ ਪਰਚਮ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 173 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ % ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਫਾਂਸੀਆਂ, 93 ਸਿਰ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ, ਇੰਨੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਦੀਆਂ ਜਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਨ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਐਫਰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਹੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਖਾਲਸਾਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਲੜਾਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੇਲਿਆਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਫੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਐਸਕੇਪ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਰਾਜ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਖਬਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਰੰਗੂਨ ਸੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਲਾਵਤਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 4-5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਈਸਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਵਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਚਲੀ ਗਈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ
कि किवें असीं अपने योद्धिਆਂ ਨੂੰ प्यार करते हैं, किवें साडी तां अरदास का एक वड्डा हिस्सा शहीदां ਨੂੰ याद करन दा कि जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए, खोपड़ियां लुहाइयां, चरखियां ते चढ़े, आरियां नाल चिराए गए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया, सिक्खी केसां स्वासां नाल निभाई, तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू। सो साडी तां याद असी साडा तां जिहड़ी जीवन लाइन है जिहनूं लाइफ लाइन कहा जाता है वो तो जुड़ी ही उन्हां शहीदां दे विरसे नाल हुई है। और भाई महाराज सिंह पहली आवाज़, उस तो बाद असी 98 साल 1849 तो 1947 तक असी ब्रिटिश राज दे थल्ले रहे, बाकी भारत 200 साल ब्रिटिश गुलामी च रहा, उहदे च लहरां चलियां। उस तो एकदम बाद जिहड़ी लहर बड़ी जबरदस्त, और इहदे कोई शक नहीं है कि उहदे च बहादरी की कोई कमी नहीं सी। कूका लहर जिन्हों असी कहते हैं, किवें तोपां दे सामने खलोते, ये नारा भी दिता गया कि रहन ना देवो हिंद च राज फरंगी दा। पर अल्टीमेटली जे अज भी असी देखिए कि वो कूके कित्थे खड़े ने, भाई साहब ने जिक्र किया है कि जिवें एक सिखांदरू हिरन फिर अपने पुनवे दे लोकां नूं घड़ीस के किवें गुलामी दे विच लिआंदा है। अज तुसीं उन्हां सारियां दा हाल देखोगे कि किस कदर वो दिल्ली तख्त दे खुद ही गुलाम नहीं ने, वो सिखां दे विच विचर के किवें फुलियां पाउंदे ने, किवें अहुदे सुटदे ने। आ जो हरकतां कैप्टन अमरिंदर, ढींडसा, ये सारे दूसरे जिहड़े जाके दिल्ली च 32 इस किस्म के सिखांदरू हिरनां दा झुंड जाके वो मोदी ते अमित शाह के पैरों च बैठदा है। ते अज भी कोई कमी नहीं है, ना लै लो, कोई सरसा, कोई कालका, कोई होर ना होएगा, पर ये लेबल ने इस क्लास नूं एज ए क्लास तुहानूं आइडेंटिफाई करना पेगा। ये वही नस्ल है जे अज भी अमृत छकाण वेले ये हदायत की जाती है कि मीणे मसंद धीर मलिए राम राइए। ये कोई गैर तो नहीं सी, गुरु साहब दे प्रिथीचंद सका भरा सी, धीर माल दूजे कजन सी सारे। लेकिन गल अल्टीमेटली जदों असी देखते हैं वो नस्ल की नहीं हुंदी, गल किरदार दी है। ते किरदार दा क्राइटेरिया की है, वो 7वें पातशाह जिहड़े साडे फाइलैंथ्रोपिस्ट गुरु ने, जदों मैं बहुत बार देखदा है कि गुरु हरराय साहब के जीवन नूं असी दुनिया के सामने उवें फोकस करके प्रेजेंट नहीं कर सके। अज दुनिया के जिहड़े प्रोमीनेंट सबजैक्ट ने उन्होंने विच एनवायरनमेंट बहुत डिस्कस होंदा है, एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग है, एनवायरनमेंट के उत्ते किस, क्योंकि जो दुनिया च चल रहा है ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट है, असी कोविड-19 का प्रभाव देखा है जिहदे नाल काफ़ी कुछ क्लाइमेट का जुड़िया होया। तो गुरु हरराय साहब साडे वो सतगुरु ने जिन्हां ने वो कीरतपुर शहर वसाया जिन्होंने सिटी ऑफ गार्डनस कहते, बागां दा शहर। फिर वो सारे ही कल्ले बाग नहीं, जे उस पीरीयड का सारे साउथ एशिया हरबेरियम जिस दे विच इस किस्म के मैडिसीनियल प्लांट्स ने कि जे दारा शको बीमार हुंदा है उहदे इलाज लई हरड़ा जिहड़ियां हकीम तजवीज़ करते हैं वो किते होर नहीं मिलदियां, गुरु हरराय साहब के हरबेरियम च मिलदियां ने। फिर उसे ही कीरतपुर शहर के अंदर जू एस्टैबलिश की जाती है। लगभग 31 साल की उम्र च गुरु हरराय साहब ज्योति जोत समा जाते हैं, बहुत यंग उम्र है। लेकिन जो असी क्राइटेरिया की गल करते हैं अज भी ये कहा जाता है जी किवें पता लगे कौन सरदार है कौन गद्दार है। तो क्राइटेरिया गुरु हरराय साहब ने ले किया। उन्हों का वड्डा बेटा राम राय जिसनों भेजिया उन्होंने दिल्ली, क्योंकि समन सी दारश को एस्केप किया, उन्होंने मदद हुई, सो उन्होंने समन किया गया। गुरु हरराय साहब ने अपनी रिप्रजेंटेशन के लिए राम राय को भेजा। तो तुसी वाकफ हो कि उन्हें कोई नवे गुरु ग्रंथ साहब की भीड़ नहीं लिखी कि उन्हें मिट्टी बेईमान की लिख दिता होए। उन्हें वेले दे हाकम नूं प्लीज करने दे लई एक डिफरेंट इंटरप्रटेशन की, जिहड़ी इंटरप्रटेशन ठीक नहीं सी, जिहड़ी इंटरप्रटेशन खुशामद चो पैदा होंदी सी। ते गुरु हरराय साहब ने हुक्म कर दिता है कि मेरे मत्थे नहीं लगना, हुण तू जिथे है उधर नूं ही चला जाए, इधर नहीं होना। ये एक लाइन खिंची हुई है कि एक जदों साडे पुरातन सिंह बाबे के ते बाबर के उन्होंने सिंपलीफाई करके कहते सी,
बाबर के दिल्ली तख्त वाले ने, बाबे के गुरु नानक दी सोच वाले ने। गुरु नानक साहब का क्राइटेरिया वो एमनाबाद शहर के अंदर जदों सारा शहर सड़ रहा है, लुटमार चल रही है, फौजा जुल्म कर रही ने, तो गुरु नानक साहब उस शहर दे विच खलो के ये गल कहंदे ने कि सच की बाणी नानक आखे, सच सुनाए सी सच की बिल। ये गुरमत का सिद्धांत है। सच की गल कहनी ते उदों कहनी जदों सच कहण दा वेला है। वेड़ा विहा के चुप कर जाना जां कन वलेट के तुर जाना ये नहीं है। सिख वंगारदा है, सिख सच दे नाल खलोंदा है। और इस क्राइटेरिया नूं जे असीं अज अपलाई करके देखीए फिर अड्ड अड्ड अकाली दलां दीयां शक्लां देख लो, कांग्रेस जां दूजिआं दा तां की कहना है। आ नवें ਜਿਹੜੇ एक खड़े होए ने ना इन्हां दा पता है भी ये भगत सिंह दे चेले ने कि गांधी दे चेले ने। अजे 10 दिन नहीं गुजरे कि भगत सिंह ते डॉक्टर अंबेडकर दीयां फोटोआं लाउण वाले, महाराजा रणजीत सिंह दी लाउण वाले, कल वो भगवंत मान उत्थे साबरमती गुजरात च जाके गांधी दा चरखा चला रहे सी ते नाल दावा कर रहे सी कि असीं 10 दिनां पंजाब च करप्शन बंद कर दित्ती है। ये जिहड़ा भंबल भूसा महकमा है जिन्हों अगेन ये भी जो तुसी एजेंसियां की खेड देखते हो, ये नहीं होंदा भी एजेंसियां ने एक स्क्रिप्ट सब नूं ही लिख के दित्ती हुंदी है। वो हर थां दे उत्ते वर्कआउट कर रहे हुंदे ने जिथे वैक्यूम हुंदा है, जिथे खला है। ये पता सी कि भाई अल्टीमेटली पंजाब दे लोग अक गए ने इन्हां रवायती पार्टियां तो, इन्हां करप्ट लोकां तो, दूजिआं तो। वो एक तब्दीली की भाल च ने। उन्होंने किवें केजरीवाल नूं मांज बूंझ के खड़ा किया। ਇਹਦਾ अपना पिछोकड़ तुसी देखोगे IRS चो आया, किवें अन्ना हज़ारे दे उस अंदोलन चो इहनूं कढ़िया गया। अन्ना हज़ारे दा अंदोलन नूं विवेकानंद फाउंडेशन फंड करदी है। अजीत डोवल जिहड़ा इंटैलीजेंस चीफ है वो विवेकानंद फाउंडेशन दा हैड है। ते किवें एक सारे नूं आ चंडीगढ़ दी कौंसल इलैक्शन वेले किवें आम आदमी पार्टी और BJP इन लाइन आ जाते हैं, अपना मेयर बना लेंदे ने। जे तुसी इस सारे दियां अखबारी बयानबाजियां वाल मत जाओ कि जी देखो उहदे खिलाफ कह रहा, उहदे खिलाफ कह रहा। जे पंजाब के हवाले नाल देखिए तो गेम सारी जून 84 तो बाद खास तौर पर वो एजेंसियां की गेम ही है। उन्होंने वो चैस की बाजी वांग असीं तां बहुत बार हुंदा है ना जी, जदों जिहड़े लोग ताश खेडदे ने वो एक ट्रंप कार्ड कहंदे ने, तरूप का पत्तर। पर यह ताश की बाजी नहीं, ये चैस की बाजी है। उन्होंने किदी चाल किधर लवाउणी है, कित्थे बादशाह नूं ढोना है, किहनूं अगे करना है। पंजाब का समुचा सियासी चैस बोर्ड ये भारतीय एजेंसियां दे कोल है। डे एंड नाइट इहदे ते काम कर रहे हैं। तो जे असी दीप सिद्धू के हवाले नाल अज जदों असीं उन्हां नूं याद कर रहे हैं, मैं उन्हां दे किसी मित्र का एक वाक़या किते देखिया। तुसी कदे वर्जीनिया जाओ, बेशक बहुत बार असी म्यूजियम जां दूसरे जिहड़े वड्डे वड्डे थावां देख के आ जाते हैं। एक बड़े जे सधारण माउंट वर्मॉन्ट जॉर्ज वाशिंगटन का घर है, जिहड़ा अमरीका का फादर ऑफ द नेशन है, जिन्हें लड़ाई लड़ी भी अंग्रेज़ों के खिलाफ, जित के भी दित्ती। कॉन्स्टिट्यूशन भी वो 11 साल बाद डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस दे बनिया। 2 टर्म जॉर्ज वाशिंगटन प्रेजिडेंट रहा और खुद ही उन्हें अपना अहुदा भी छड्डिया। तुसी अज भी उहदा वो घर जिहड़ा पुराना उवें उन्होंने संभालिया होया है। तो तुहानूं लगदा है अच्छा ये फादर ऑफ द नेशन, एडा वड्डा जनरल, इन्ना वड्डा थिंकर इस हाल च रहिंदा सी। ते दीप ढिल्लों के हवाले नाल वो अपने दोस्त नाल विजिट कर रहा है UK दे विच विलियम शैक्सपीयर के घर। विलियम शैक्सपीयर का घर उन्होंने उवें ही प्रिजर्व किया होया है, किस कुर्सी ते बहिंदा सी, किवें हुंदा सी। ते जिहड़ा डायलॉग है दीप सिद्धू उन्होंने अपने दोस्त नूं कहंदा है कि ये तो 500 साल पहला होया है, बाबा फरीद 800 साल पहला होए ने। जे शैक्सपीयर का थॉट दुनिया दे विच हर एक नूं अज भी मुतासर करदा है तो असीं बाबा फरीद उन्हां दे थॉट नूं क्यों नहीं लिजा सके दुनिया च। हुण गल जदों असीं मुतालिया दी करदे हैं, पढ़न दी करदे, एक गल दा ध्यान रहे, रब नूं मिलण लई पढ़ाई दी कोई लोड़ नहीं। पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावे, उहदे लई फेथ और वो पार उतारे। पर जदों तुसी दुनिया दे विच विचरना है, थॉट दी टक्कर थॉट नाल हुंदी है, विचार दी टक्कर विचार नाल हुंदी है। ब्राह्मणवाद वालियां नूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुसी वाल रखे हुए ने, तुसी पग
ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬੰਨ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਗ ਚੜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਧੂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਆ ਸਾਰੇ ਠੱਗ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਜੰਮੂ ਵਾਲਾ, ਰਾਮਦੇਵ, ਦੂਜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤਖਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਖਤ ਦੇ ਥਾਟ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ 1849 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1919 ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ 1920 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਪੰਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1925 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥ ਇਸ ਤਖਤ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੋਂ 2 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵਧੀਆ ਜਵਾਨੀ, ਵਧੀਆ ਘੋੜਾ, ਵਧੀਆ ਸ਼ਸਤਰ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਓ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਲਸ਼ ਲਾਓ ਤੇ ਹੀਰੇ ਜੜ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਰਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਸੋਚ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟੀ ਹੂੰ ਪੀਰ ਵਰਜ ਰਹਾਏ ਜਾਂ ਮੀਰ ਸੁਣਿਆ ਧਾਇਆ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਰ ਬਾਬਰ ਉਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪੀਰ, ਕਿੰਨੇ ਰੂਹਾਨੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਮੰਤਰ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਗਲਿਆ ਫੌਜ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਅੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਾ ਹੋਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜੁੱਤੀ ਫਿਰੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਭਗ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਈ। ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਅਸੀਂ ਸੀ, ਵੀਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਦਰੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗਦਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੈਗੇਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਇਵੇਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਦਰੀ ਸਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਨਿਨ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1909 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1914 ਤੱਕ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਲੈਫਟ ਓਵਰ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਲੈਫਟਿਸਟ ਬਣੇ। ਬਾਕੀ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਈ ਨਹੀਂ, ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ 47 ਤੱਕ ਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਆਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨਸੈਪਟ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਥਾਟ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਅਲਾਈਵ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹੀ ਧਰਤੀ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਠੀਕ ਸੁਰ ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਗੁੰਜਾਰਾਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਪਰਖੋਗੇ,
ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਜੌਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਲੋਇੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਜ਼ ਗੁੰਜਾਰਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਦਨ 2 ਇਅਰਸ 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ 850 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ 'ਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਨੇ, ਮੰਗਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਕ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੇਸਰੀ ਕਾਫਲਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਵਾਰਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਖੰਡਰਾਤ ਬਣਿਆ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰੋਹੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜਫਰ ਜਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ। ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿਰਫ 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਕੁੱਲ ਵਰਲਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਇੱਕ ਹਿਬਰੀਓ ਜਿਹੜੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੈਲ ਅਵੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਬਰੀਓ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸਕਾਲਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਛਾਪਿਆ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਛਾਪਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਉਹ RSS ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਲਿਟਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨਵੀਆਂ ਬਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 3 ਵਰੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਕੱਲ ਹੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਜੀ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਛਪਵਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕਿ 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਟਿਲਰ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਰ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ। ਹਰ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 1710 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ, ਪਤੰਜਲੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਭਈਏ ਲਾਉਣਗੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਗਨਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਾਈਕ ਏ ਫਲੈਸ਼ ਲਾਈਟ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 4 ਚੁਫੇਰਾ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਾਈਕ ਏ ਫਲੈਸ਼ ਲਾਈਟ ਆਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਹਾਉ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਟ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਨਸਟੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਬੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ,
ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇਖੋ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹ ਮਾਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਨਾ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਜੀਗਰਾਂ ਦਾ ਖੇਡ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਲਗਭਗ 13 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਅਹਿਲ ਕਾਮਰੇਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 13 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। कोई राजस्थान तो कोई केरला तो आके कह रहा है अगर यही खालिस्तान है तो मैं भी खालिस्तानी हूँ। हुण ये जिहड़ा उन्होंने सिखां नूं खालिस्तान नूं आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद ये सारे नाल जोड़िया सी। ज्यों ही ये परसैप्शन बदली और ये कली मूवमेंट पंजाब दी नहीं सी। अज जे तुहाडा OIC कार्ड दे उत्ते पाबंदियां, तुसीं धर्म प्रचार नहीं कर सकदे, तुसीं किन्नियां पाबंदियां लाईयां। क्योंकि जिहड़ी गल असीं पहले दिन तो कहते रहे कि डायस्पोरा सिख इस वेले साडी गिणती 6 मिलियन के लगभग है और साडी स्ट्रेंथ है। वीर हिम्मत सिंह होरां ने दस्सिया किवें 2 शहरां च निशान साहब चलाए गए। और ये फखर वाली गल है कि पिछले हफ्ते 12 कांग्रेसमैनां ने US कांग्रेस दे विच रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस कीता जिहदे च उन्हां ने 14 अप्रैल का दिन जिहड़ा नैशनल सिख डे के तौर पर रैकगनाइज करने की गल की है। इस सबजैक्ट टू वोट भी होएगा और ये पहली बार है अमरीका कि इस लैवल की रैकगनिशन दुनिया भर। और डायस्पोरा सिखा ने उस किसान मोर्चे के मूँह महांदरे ही नहीं बदलिया, उदा एक सिख नैरेटिव सिरजिया गया। हकूमत घबराई, कामरेड तो उन्होंने जेब च सी। हुण तां किन्ने सबूत ने। एक हरियाणे का जर्नलिस्ट है मनदीप पूनिया, उन्हें दस्सिया किन्नियां मीटिंगां किहदे नाल गल्लां हो रही। एवें नहीं 90 चों 99 ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਕੀਕਤ ਆਈ। ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, वो कानून वापस लैण की गल भी करता है जिहड़ा सबसीक्वेंटली पार्लीमेंट ने लै। फिर असी सारे वेरवे तो वाकफ हैं। पर इस सारे जिहड़े नौजवान नैरेटिव नूं बिल्ड करने वाला दीप सिद्धू सी, उन्होंने किवें डिमनाइज किया गया। 26 जनवरी का दिन, 26 जनवरी बीते वरे का एक हिस्टोरिकल दिन है। कुछ चीज़ां सिंबॉलिज्म हुंदा बड़ा स्ट्रॉन्ग हुंदा है। ठीक है, कईयां नूं लगदा है जी बाबा बघेल सिंह दे केसरी निशान लहराण नाल इहदा की ताल्लुक, नहीं, बहुत वड्डा ताल्लुक है। उदों भी दिल्ली आउट ऑफ रीच सी, दिल्ली जुल्म का प्रतीक सी। पर जदों दिल्ली नूं ਸਿੰਘਾਂ ने अपने घोड़ियां दे थल्ले रोलिया ते दिल्ली दे लाल किले ते सरदार बघेल सिंह, सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया, सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया, उन्हां दी 30,000 खालसा फौज ने। अज भी दिल्ली जिहड़ा 30,000 कोट जिन्हों कहते हैं, ये वो थां ही उहदा तां बने कि 30,000 खालसे की फौज ने उत्थे पड़ाव किया सी। ते जदों निशान झूलिया सी उदों सिखां ने मैसेज दे दिता सी कि इसे दिल्ली कदे 1675 गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत हुई सी, कोई खुलेआम उन्हां दा धड़ लैण नहीं सी आया। अज गुरु तेग बहादुर दे वारिस आए ने, अपने उन्हां गुरुद्वारियां नूं भी असीं इतिहास नूं भी क्लेम कर रहे हैं, असीं राज नूं भी क्लेम कर रहे हैं। ये सारा दावा जदों सिंबॉलिकली 26 जनवरी नूं केसरी निशान लाल किले दे उत्ते झुलाया जाता है, तुसीं तब्दीली देखो। दुनिया भर हर सिख दे अंदर एक खुशी का इजहार सी ते कामरेडी लाना उस किस्म का। और उस सारे का विलन उन्होंने दीप सिद्धू नूं बनाया। पर इस गल का ध्यान रहे कि करते हथ वड्याइयां जिस भावे तिस दे। ये वड्याई या खुनामी ये अकाल पुरख के हथ च है। किनू तुसीं झूठा साबित कर सकते हो, किनू एक तां अकाल पुरख की दरगाह च है कि तिथे उत्थे सच्चे ही सच निबड़े, चुन वख कढ़े जजमालिया, थाए न पायन कूड़ियार, मूँह काले दोजक चालिया। एक वो है। लेकिन दीप सिद्धू का लगभग 1.5-2 साल का सफ़र
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਲੈਸ਼ ਲਾਈਟ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫਲਸ਼ਿੰਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੋਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਰਟਿਡ ਕੌਮਿਆਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਸ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਵੀ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੱਜਿਆ ਪੁੱਜਿਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੈ, ਮਾਡਲਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ, ਲਾਇਰ ਵੀ ਹੈ, ਐਕਟਰ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ, ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤੁਣਕਾ ਵੱਜਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ 2022 ਦਾ ਵਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਾਲਸਾਈ ਸਰੂਪ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਪਾਨ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਚ ਤੇ ਠੋਕ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈਲੰਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੱਕਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਵੀ ਹੈ, ਚਲਾਕ ਵੀ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਐਜ਼ ਏ ਵੈਪਨ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਸਾਡਾ ਫੇਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਥ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਘਿਰੇ ਨੇ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ, ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਲੜੀਏ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਅਬ ਕਬਹੂ ਨਾ ਪਾਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪੰਥ ਬਚਾਓ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲ ਹੋਂਦ ਦੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਿ ਭਾਈ ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਅਬ ਕਬਹੂ ਨਾ ਪਾਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪੰਥ ਬਚਾਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੁਹਾਜ਼ਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸੈਚਰਡੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਵੇੜਾ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਜਿੱਥੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਨੇ, 3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੇਕਰਸ, ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰਸ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਰਸ਼ੀਅਨ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ 1 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਰਿਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਅਰ, ਉਸ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਟਰੈਸਿਸ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰ ਜਾਣ ਤੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਹਾਰ ਮੰਨਦਾ, ਜੋ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਬਿਲਟ ਇਨ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਲੜ ਮਰੇ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਸੋਵਰਨ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੋਮ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਚੋਂ ਹੈਨਰੀ ਪੈਟਰਿਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਮਾਡੋਲ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਿਵ ਮੀ ਲਿਬਰਟੀ ਔਰ ਗਿਵ ਮੀ ਡੈਥ। ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੇਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ, ਖੇਤੀ ਮੇਰੀ, ਹਉ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਤਿਸ ਕੇਰੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।